পাইনিয়র বেঙ্গল, বাণিজ্যে বসতে বাঙালি। অ্যাপোলো হসপিটাল ক্যান্সার বিভাগের উদ্যোগে চালু হলো এন্ডোচেক এন্ডোস্কোপি ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের জন্য একটি প্রাথমিক স্ক্রিনিং এবং ডায়াগনোসিস প্রোগ্রাম, যা পোস্ট ম্যানোপজুয়াল বয়সের গ্রুপের মহিলাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ মূল্যায়ন প্রোগ্রাম। কলকাতার অ্যাপোলো হসপিটালের উদ্যোগে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য প্রতিরোধকমূলক অঙ্কোলজির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি জোরদার করে অ্যাপোলো ক্যান্সার কেন্দ্রগুলি এন্ডোচেক চালু করেছে। এটি একটি মহিলাদের শনাক্তকরণ প্রোগ্রাম, যা ৪৫ বছর বা তার বেশি মহিলাদের লক্ষ্যবস্তু করে। এই উদ্যোগটি প্রাথমিক এবং আরও বেশি চিকিৎসাযোগ্য পর্যায়ের সর্বাধিক প্রচলিত ডায়াগনস্টিক্যাল ক্যান্সার মেট্রিক্যাল ও ডিম্বাশয় দুটি শনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এদিনের এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ডাক্তার সায়ন চ্যাটার্জি, কনসালটেন্ট রেডিওলজি, ডাক্তার রেশমি চন্দ্র, কনসালটেন্ট রেডিওলজিস্ট, ডাক্তার রূপশ্রী দাশগুপ্ত, সিনিয়র কনসালটেন্ট গাইনোলজিস্ট, গাইনো অঙ্কোলজিস্ট অ্যান্ড রোবোটিক সার্জন, ডাক্তার সুনির্বার সিং ভাটিয়া, ডিরেক্টর মেডিকেল সার্ভিস, ডাক্তার সুব্রত আর দেবনাথ, কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট এবং মনিকা মিনা, সিনিয়র কনসালটেন্ট গাইনোলজি অ্যান্ড গাইনো অঙ্কোলজি। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। এই দিন এন্ডোচেক নিয়ে তাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং তারা জানান, नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरिंदर सिंह भाटिया, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज ईस्टर्न रीजन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब मैं आज के प्रोग्राम एक हमने जो रखा था उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। आज का हमारा प्रोग्राम था एंडोचेक, ENDO चेक। एंडोचेक एक हमारा ऐसा पैकेज है जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसमें हमने END जो कि एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में दर्शाता है और O का मतलब है ओवेरियन कैंसर, जो महिलाओं के लिए एक एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के ऊपर फोकस लाने के लिए और एक ऐसा पैकेज बनाने के लिए जिससे कि महिलाएं अवेल करके अपना एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के बारे में इन्वेस्टिगेट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकें। इस कैंसर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है और ये नंबर 2 में आता है कि महिलाओं के कैंसर में। और इस कैंसर की खास बात ये है कि जैसे स्तन का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं को एक मौका मिलता है अपने स्तन को हाथ लगा के पता करने के लिए कि उसके स्तन में गांठ है, कोई ऐसा वो ग्रोथ है जिसको कि वो शकी नज़र से देखते हैं और इस चीज़ को वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एंडोमेट्रियल या ओवेरियन कैंसर, इनमें लक्षण इतने अच्छे नहीं रहते हैं, वो बहुत लेट पकड़ में आते हैं। ओवेरियन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि महिलाओं में होता है और उसमें हमें जब तक पता लगता है तो आमतौर पर स्टेज 3C जिसको बोलते हैं, यानी कि वो कैंसर जो है वो पेट के अंदर फैल चुका है। इसलिए उस स्टेज पे जब वो आता है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है और उसको स्प्रेड कर जाता है, उसका ट्रीटमेंट उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ को हम पहले पकड़ सकें। इसी तरह से एंडोमेट्रियल कैंसर ऐसे कभी होता है जब महिलाओं में या तो जो महिलाओं का मासिक जो ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन, उसमें ज़्यादा आने लगता है, या महिलाओं जिनका कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया है, पोस्ट मीनोपॉजल हैं जिसको बोलते हैं, उसके बाद में ब्लीडिंग होने लगता है किसी तरह से। तो उसको जब तक पकड़ते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर वो लेट हो सकता है। तो चाहते हैं कि जो लेडीज़ जिनको कोई भी तरह का सिम्टम रहे या जिन्हें अपने शरीर पे शक हो कि पेट में दर्द रहता है, पेट के नीचे खिंचाव रहता है, बदहजमी होती है या लैट्रिन के रास्ते में भी किसी के खून जाता है, ऐसे केसेस में वो अपना चेक कराना चाहते हैं तो वो सीधा आ करके बोले हमें अपना एंडो चेक कराना है, हमें शक है कि हमें कैंसर है। तो इस एंडो चेक में वो एक गायनी गायनेकोलॉजिस्ट जो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर को देखता है उस महिला से अपना चेक करवा सकते हैं और उसको एक अल्ट्रासाउंड के जरिए, जिसको भी बोलते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत पावरफुल टूल है एक
एंडोमेट्रियल कैंसर को पकड़ने के लिए या ओवेरियन कैंसर को पकड़ने के लिए। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जो है वो पेट के ऊपर चलता है, वो पेट के ऊपर चलने वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो कई दफ़े ऐसी चीज़ें मिस कर देता है या उस डिटेल में एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में नहीं बता पाता, जो कि एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड उसको आसानी से दर्शा देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो एंडोचेक का जरिया है, ये एंडोचेक के जरिए महिलाएं अपना कैंसर का, एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर के बारे में जल्दी से जल्दी पता लगा सकें और इसका इलाज करा सकें। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसके कैंसर के इलाज के लिए हर सुविधा मौजूद है, जिसमें कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जो कि लेप्रोस्कोप और रोबोटिक सर्जरी से भी किया जा सकता है। तो महिलाएं इस रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी किसी भी जरिए से इसको संपन्न करा सकती हैं। हमारे विशेषज्ञ बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें और फोकस्ड हैं, वो इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको किसी भी दवाई यानी कीमोथेरेपी या रेडिएशन की जरूरत पड़ती है तो वो इसको ले सकते हैं और कंप्लीट ट्रीटमेंट अपोलो के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा जो एंडोचेक है ये एक बहुत कॉम्पैक्ट और एक वर्सटाइल पैकेज है, जिसमें कि हम महिलाओं के लिए लाए हैं आफ्टर आवर पैकेज फॉर ब्रेस्ट कैंसर, जो कि फैम जिसको बोलते हैं फास्टेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो हमारा पैकेज है, उसी तरह से ये पैकेज भी हम आगे कराना चाहते हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और ये जो बेनिफिट है कलकत्ता के अलावा पूरे बंगाल और ईस्टार्न इंडिया के लोग इसको अवेल कर सकें। थैंक यू। আজকের প্রোগ্রামটা নিয়ে হচ্ছে মেনলি হচ্ছে আমরা যাতে আর্লি ডিটেক্ট করতে পারি ওভারিয়ান অ্যান্ড ইউটেরাইন ক্যান্সার, বা যদি প্রি ক্যান্সারাস কিছু লেশন থাকে সেগুলিকে যদি আর্লি ডায়াগনোস করে আমরা ট্রিট করতে পারি তাহলে পেশেন্টের সার্ভাইভালটা ভালো হবে, কস্ট এফেক্টিভনেস হবে, লাইফটা প্রলং হয়ে যাবে, নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে, সেটাই মেনই। কবে থেকে হচ্ছে বা কিভাবে এটা শুরু করতে চলেছেন বা কারা উপকৃত হবে? বেসিক্যালি আমরা টার্গেট করেছি যাদের পোস্ট মেনোপজাল এজ গ্রুপ, যাদের 40-এর বেশি বয়স হয়ে গেছে, তাদের যদি কোনো হাই রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যেগুলি হচ্ছে যেমন ওজন বেশি আছে, যাদের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ সিমটম আছে, যাদের এন্ডোমেট্রোসিস ছিল, যাদের স্মোকিং হিস্ট্রি আছে, যাদের লাইফস্টাইল নর্মাল হেলদি লাইফস্টাইল নয় একটু ডিস্টারবেন্স আছে, সেগুলি নিয়ে আমরা এই ফিমেলদের টার্গেট করছি। তাদের যদি কোনো সিমটম থেকে থাকে কিছু, লাইক ওভারিয়ানের ক্ষেত্রে ধরুন প্রচুর পরিমাণে গ্যাস অম্বল হচ্ছে, পেট ফুলে যাচ্ছে, বা এন্ডোমেট্রিয়ালের ক্ষেত্রে বেশি ব্লিডিং শুরু হয়েছে, অ্যাবনর্মাল লঞ্চ ব্লিডিং, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই পপুলেশনটা টার্গেট করে ওদেরকে স্ক্রিন করে নেব, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করব, একটা ট্রান্সভেজানাল আলট্রাসোনোগ্রাফি করব। যদি কিছু থেকে থাকে আর্লি ডিটেক্ট করে সেই হিসেবে ট্রিট করে নিলে পেশেন্টের সার্ভাইভালটা খুবই ভালো হবে। দেখুন, আজকালের দুনিয়াতে আমরা দেখছি যে সব প্রকার ক্যান্সারটা অন দ্য রাইজ, ইনসিডেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, কারণ আমাদের এক্সারসাইজ করার টাইম হয় না, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, সবার ওজনটা অনেকটা বেড়ে আছে, বেড়ে যায়, ওবেসিটি। তারপরে আমরা নানা রকমের খাদ্যটা ঠিক করে খাচ্ছি না, বাইরের খাবার খাই, অনেকটা স্মোকিং করি। তো এই সব জিনিসের জন্য রিস্ক ফ্যাক্টরটা বেড়ে যায়। যে কেন পেশেন্টের ওভারিয়ান কি এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার যদি হয়, সেটা ধরার জন্য আমরা এই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটা লঞ্চ করেছি। কিন্তু সেরকম কোনো সঠিকভাবে বুঝতে পারবো না যে হয়েছে কি না। এটার জন্য আমাদের পেশেন্টের হিস্ট্রিটাও লাগবে, যে ওনাদের ফ্যামিলিতে অন্য কারোর কি ওভারিয়ান ক্যান্সার হয়েছিল, ইউট্রাইন ক্যান্সার হয়েছিল, কিংবা ওদের ফ্যামিলিতে কারোর খাদ্যনলিতে লাং ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার, এইগুলো সব রিলেটেড থাকে। তো কারোর যদি হিস্ট্রি অফ ক্যান্সার থাকে বাড়িতে, তারা রিস্ক ফ্যাক্টরে থাকেন এবং তাদেরকেই আমরা বলি যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে একবার চেক আপ করাতে, যদি তাদের এই সিমটমগুলো থাকে। সিমটম মানে ওভারিয়ান ক্যান্সারে খাদ্যটা, খিদেটা কমে যাবে, তাড়াতাড়ি লাগবে যে আমি খেতে পারছি না, আমার গ্যাস অম্বল হচ্ছে, পেট ফুলে যাচ্ছে, তল পেটে ব্যথা হচ্ছে, ইউরিনটা বারবার করে হচ্ছে, এই সব সিমটম হলে একবার গিয়ে স্ক্রিনিং করে নেওয়া উচিত যে আমার কোনো পেটে কোনো অসুবিধে হলো না তো, ওভারিতে সিস্ট হলো না তো। সিমিলারলি ইউট্রাইন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যদি কোনো মহিলার 40 কিংবা 45 বছরের মধ্যেখানে ওই গ্যাপে যখন আমাদের মেনোপজের টাইম চলে আসছে, ওই টাইমে পিরিয়ডটা আস্তে আস্তে কমে যাওয়া উচিত, এটা বেড়ে যাওয়া উচিত না। যদি কোনো পেশেন্টের দেখছি আমরা 45 বছর পরে ব্লিডিংটা খুব বেশি হয়ে গেল, কিংবা যদি কারো মেনোপজ হয়ে গেছে, মানে 1 বছর ধরে পিরিয়ডটা বন্ধ ছিল, আবার পিরিয়ডটা শুরু হলো, মেনোপজাল ব্লিডিং হলো, কিংবা দেখি যে পিরিয়ডটা ইরেগুলার হচ্ছে, মানে দুটো পিরিয়ডের মাঝখানে আবার ব্লিডিং হলো, এই সব কন্ডিশন হলে ডাক্তারের কাছে গেলে আমরা স্ক্রিনিং করে দেখতে পারি। আলট্রাসাউন্ড, একটা সিম্পল টিভিএস করে
ট্রান্সভাজানাল আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখতে পারি জরায়ুর ভেতরের মাংসটা যদি বেড়ে গেছে একটা ছোট্ট বায়োপসি করেই জানতে পারি যে এতে ক্যান্সার আছে কি না। সব সময় যে ক্যান্সার বেরোবে এটা না, লোকেদেরকে আতঙ্কিত হয়ে থাকার দরকার নেই, কিন্তু সতর্ক হয়ে থাকাটা দরকার, যাতে এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট হলে। এখানে আমাদের আন্ডার ওয়ান রুফ, সিঙ্গেল রুফে আমি গাইনি অঙ্কোলজিস্ট, গাইনিক সার্জারি করি, গাইনি অঙ্কো সার্জারি করি, তার সাথে আমার ফেলো কলিগসরা যারা আছে, মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট, রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট, প্যাথো অঙ্কোলজিস্ট মানে যারা হিস্টোপ্যাথোলজি দেখে, তারপরে রেডিও অঙ্কোলজিস্ট যারা রেডিওলজি করে দেখে, আল্ট্রাসাউন্ড আর সিটি স্ক্যান করে, তো পুরো টিম ওয়ার্ক আছে আমাদের। ইটস কল্ড আ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাকশন। তো এটা তো ছোটো হাসপাতালে আপনি পাবেন না, সব কিছু আন্ডার ওয়ান রুফ অ্যান্ড পেশেন্ট ফ্রম বিগিনিং টিল দ্য এন্ড অফ কিওর, পুরো কিওর হওয়া অবধি আমরা সবাই একসাথে মিলে ডিসিশন নিই যে এই পেশেন্টের জন্য সবচেয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট কী আছে। আগে কি সার্জারি করে তারপরে কিমো দেবো, না আগে কিমো দিয়ে তারপরে সার্জারি দেবো, না কি এই পেশেন্টের রেডিয়েশন লাগবে। সো এটাকে আমরা মেডিকেল বোর্ড বলি, প্রত্যেকটা পেশেন্টের কেস আমরা মেডিকেল বোর্ডে বসে ডিসকাস করি। সো এই ফ্যাসিলিটিসগুলো, আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে আর্লি ওভারিয়ান ক্যান্সার কি আর্লি এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, এই ক্ষেত্রে আমরা রোবোটিক সার্জারি করছি এখানে, আমি নিজেই করি, প্লাস ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি। তো এটা হচ্ছে মিনিমাল অ্যাক্সেস সার্জারি, এতে পেশেন্ট খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্র সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যেতে পারে, পেনলেস, অলমোস্ট পেনলেস।